जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा गुरुजी आम सकाळे संध्या बेले एवं दैनंदिन गोमाता सेवा शुश्रूषा करुचु तो से गोमाता विषय मत किसी कहतु। ठीक अच्छे। जय सिया राम। जय श्री राम। ये जो गोमाता रूपक प्रश्नटी वास्तविक रे बहुत सुंदर कारण ये जो गोमाता विषय में किसी आलोचना करवा जदि आम जड़े लोक बा जड़े व्यक्ति तांको घरे गोमाता को रखुंट गोमाता क्षीर देऊ बा न देऊ किंतु गोमाता घरे रहिबा मात्रे ही सुफल प्रदान करती कहीं माँ ए जगत रे आम बहुत जन को माँ बोली कही था ना क्या माँ बोली कही था ना जीए आमको जन्मजात कले अर्थात जीए आमको ए संसार को आनिले जन्म कले आमको जीए ताको आम माँ बोली कही था एवं जन्म करथिबा माँ व्यतीत आउ भी केते जन को आम माँ बोली संबोधन करि सेमाने आम पई माँ रो योग्य बोली शास्त्र भी प्रमाणित करती ना को माने ताले आउ को माने रहिले जो मान को आम माँ बोली संबोधन करिबा बा आम मान को से माँ रो योग्य अटंती ताले चलतु किछि जानिबा। जय सिया राम। जय जगन्नाथ। ताले कथा होची निज जन्म करा माँ को छाड़ीदेले आउ जड़े माँ हेले गोमाता जी कि निस्वार्थपर भाव में आमर सेवा करी थांती आउ जड़े माँ हेले किए राजमाता राजमाता भी जड़े आमर हेले माँ गोमाता भी जड़े माँ गुरु पत्नी आम जो गुरु पाखु पूजा पाठ शिखीचे बा सत्संग प्रवचन शुणुचे बा जो गुरुंकर मंत्र को आम ग्रहण करी बा गुरु मंत्र नहीं आम जीवन को गढ़ी चलीचे बा जी आमर सर्वस्व अटंती से गुरुंकर पत्नी को आम गुरु पत्नी को माँ बोली कही था। एतत् व्यतीत आमे जहाँ को बाहाईचे तांकर माँ को माँ बोली कही था अर्थात आम जहाँ सासू बोली कहूचे से तो सासू नहंती से आमर माँ बोली पूजा पाती तेणु आम निज स्त्री विवाहिता स्त्री माँ को भी आम माँ बोली पूजा आराधना करि थाउ। एतत् व्यतीत गंगा माँ को माँ बोली कही थाउ आ जो पुण्यभूमि बा जो जगार आम रोचे जार बक्षर थाई आम चलाबुला करुचु खेड़ाकुदा करुचु जी आमको कौ जुगरु तांको कड़े लालन पालन करुछंती सेही भारत माता भी आमर जड़े माँ तेणु भारत माता हेले आमर माँ जे कि संपूर्ण निस्वार्थ प्रभाव में तांको कड़े आमको सी जुगे जुगे गढ़ी चली तेणु एमती विभिन्न प्रकार माँ सब मर्तलोक अच्छी तेबे सबू माँ विषय आलोचना कले तो आम पाखे समय से हम ना तेणु केवल जड़े माँ विषय मुझे आलोचना करुँच ना से जड़े माँ को किए ना से जो माँ हेले आमर गोमाता बा गाई माँ ना शास्त्र प्रमाणित करती ना जोठी गाई माने बा गोमाता जोठी रुहंती सेठी स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भी थांती कहीं ना भगवान श्रीकृष्ण निजे परमात्मा हेले भी गोलोक बिहारी हेले भी से मर्तलोक को आसीतिले आंब मान को किसी गोमाता विषय शिखेवाई कारण तेणु से गो मान को सेवा करुले आराधना करुले खाया पीवा को दौले ताले भगवान श्रीकृष्ण जिते गाई को नहीं जंगल को चरैवा को जाऊले से 9 लाख गाय को नहीं चरैवा को जाऊले एवं भगवान श्रीकृष्ण राज परिवार राजकुमार है जन्म हेले भी बा जन श्रेष्ठ राजा हेले भी बा जगतर नाथ हेले भी जिते से गौ माता मान को जंगल को चरैवा को नेउथिले सेतले से खाली पादरे जाऊथिले कहीं जानी तार कारणटा होची जेते बड़े भगवान श्रीकृष्ण सकाळू खाई पी गौ माता मान जंगल को माने गौ मान को चरैया नेउथिले से खाली पादरे जाऊथिले दिने यशोदा माँ कहले जे बाबू श्रीकृष्ण तू कहीं खाली पादरे जाऊँ तो देह तो कंटा फोड़ी हो तो गोड़े तो कंटा फोड़ी हो किंतु पादरे चप्पल पिंधिकी बा जोता पिंधिकी जा
ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ମା ତୁମେ ଯେମିତି ଜଣେ ମୋର ମା, ଆଜ୍ଞା ଦେବକୀ ଯେମିତି ଜଣେ ମୋର ମା, ଆଜ୍ଞା ଏ ପୃଥିବୀଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋର ମା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚରେଇବାକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ହେଲେ ମୋର ମା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୋର ମା ମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଯଦି ଘା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇ ମୁଁ କେମିତି ଖାଲି ଚପଲ ବି ତାଙ୍କୁ ଚରେଇବାକୁ ନେବି? ଏ ଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମହତ୍ ଚିନ୍ତନ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଜଣାଯାଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେଲେ ବି ସେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ନିଜ ମାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଗାଈକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି, ଯେଉଁଟା କେବେ ସମ୍ଭବ କି? ନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେବେ ବି ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବାକୁ ନିଅନ୍ତି ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀରାମ ତାହେଲେ ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କ କଥାଟି ପଡ଼ିନାହିଁ, ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ମୁଁ କଥା କହୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗୋମାତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗୋମାତାର ସେବା କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଗୋପାଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଗୋମାତାକୁ ସେବା କରି ଆପଣ ବି ଜଣେ ଗୋପାଳକ ହେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଗୋମାତାକୁ ସେବା କଲେ ଏମିତି ତ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କଠୁ ସେବା ପାଇଥାଉ ନା? କ'ଣ? ସେ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ ପାନ କଲେ ଆମର ମାନସିକ ବିକାଶ ହୁଏ, ଶରୀର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀର ବି ନିରୋଗ ହୁଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ମିଳେ, ଆଜ୍ଞା ଲହୁଣୀ ମିଳେ, ଆଜ୍ଞା ଘିଅ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେଉଁ ପନିର କରିକି ଖାଉଛେ ଏ ବି ଘିଅ କେଉଁଠୁ ମିଳେ? କ୍ଷୀରରୁ ମିଳେ। ତେଣୁ କ୍ଷୀରରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳେ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ମା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବା ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମଜାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କେହି ମା ଥାଏ ଯିଏ ଆମକୁ ଆଜୀବନ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରେ, ସିଏ ହେଲେ ଗୋମାତା, ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ଗୋମାତା ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମା କହିଲେ, ଗୋମାତା କହିଲେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଜୟ ଗୋମାତା। ଜୟ ଗୋମାତା ତ ମୋ କହିବା କଥା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ କରୁଛୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି? ଗୋବର ଗୋବରଟେ ଦରକାର ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ନା ଗୋବରକୁ ଲିପା ପୋଛା କଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ, କୌଣସି ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛେ, କୌଣସି ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି? ଗୋବର ଗୋବର ଦରକାର ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଗୋବର କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ଗୋମାତା ଗୋମାତା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସେ ଗୋମାତା ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନାହେଁ, ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଗାଈ ମାତା କହୁନାହିଁ ଯେ ତୁ ମୋତେ ଗତକାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନା, ତୋତେ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୀର ଦେବି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବେ? ନାଇଁ ସେ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋମାତା ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ସେବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆମକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦେଲେ, ଘିଅ ଦେଲେ, ଛେନା ଦେଲେ, ଦହି ଦେଲେ, ଯାହା ବି ସିଏ ଆମକୁ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ତାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପଦାର୍ଥ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋମାତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୋମାତା ଆମ ଜନ୍ମ କରା ମାଠୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆମ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ତା ଆମର ପୂଜାରେ ଲାଗେ କି? ନାଇଁ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋବର ପୂଜାରେ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମାଠୁ ବି ସେ ଗୋମାତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରା ବି କାମରେ ଲାଗିଲା, ଆଜ୍ଞା। ତାର ସବୁ କିଛି କାମରେ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଗୋମାତା ଦେହରେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାହାଠି ବାସ କରନ୍ତି? ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ବାସ ହଁ, ଗୋ ମାତାଙ୍କ ଦେହରେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ, ପୌରାଣିକ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଏ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ମିଳେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୋମାତା ଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରମ କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଗୃହ କୁହନ୍ତୁ ବା ସଜ୍ଜନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଭକ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ସାଧୁସନ୍ତ ସଜ୍ଜନ ଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋମାତା ଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଥାନ୍ତି? ନା ଧର୍ମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ଗୋମାତା, ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଗୋମାତା ହେଲେ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଆଜ୍ଞା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଜାଗା ସର୍ବତ୍ର ପବିତ୍ରମୟ।
ସେଠି କେବେ ବି ଅପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନା। ନାହିଁ, ସେ ଜାଗା କେବେ ଅପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋ ମାତା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବା ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବେ ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କହିଲେ କୌଣସି ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋମାତା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ରହିଛି ବା ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ଦାନ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ବା ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଜାଗାଟି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ହର ହର ମହାଦେବ। ତାହେଲେ ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଗାଈ ମା ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା ନା କ'ଣ ନା ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଗାଈ ବେକରେ ଯଦି ଆପଣ ଘଣ୍ଟିଟେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଘଣ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବାହାରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ ବେକରେ ଯଦି ଆପଣ ଘଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟିରେ ବାଜିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଶବ୍ଦ ଯାଏ ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଜାଗାରେ ରହେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗାଈ ମାଙ୍କର କେତୋଟି ଆଖି ଅଛି? ଦୁଇଟା ଦୁଇଟି ଆଖି ଅଛି। ନା ଦୁଇଟି ଆଖି କ'ଣ ଗାଈ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ ଦେହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ବାସ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ନା ଗୋମାତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଭକ୍ତରାଜ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିଏ ବାସ କରନ୍ତି? ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋମାତା ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ରହିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ରହିପାରେ ନାହିଁ ନା ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟ ନେହି ଆବେ ମହାବୀର ଯୋଉ ନାମ ଶୁଣାବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ମହାବୀରଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବୀର ଯେଉଁଠି ନିତ୍ୟ ରହିଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ମହାବୀର ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ବା ଭୂତବ୍ରତ କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୋମାତା ରଖିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ଜୟ ସିଆରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗାଈକୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଏ ମର୍ତ୍ତଲୋକରେ ଯେତେ ଯେଉଁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଗାଈ ମାକୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ସିଆରାମ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯେଉଁ କାମଟା କି ବାରମ୍ବାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବା କାମଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବା ସେଇ ବାଧାବିଘ୍ନଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଗାଈର କାନରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଦେବେ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ବୃଷଭ କାନରେ କିଛି କହୁଛେ କି ନା? ଟିକେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ବୃଷଭ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନରେ ସେ କିଛି କୁହନ୍ତି। ସେଇଟା ଯାହା ତେଣୁ ଗାଈ କାନରେ କହିଲେ ବି ସେମିତି ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ରିଷ୍ଟ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ରହୁଛି ବା କୌଣସି ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୋଷ ଲାଗୁଛି, କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କ ପାପ କବଳ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା କଳା ଗାଈଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କଳା ଗାଈ ଅନ୍ୟ ଗାଈ ନୁହେଁ, କଳା ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନବଗ୍ରହ ମାନେ ଅଚିରେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। କିଏ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି? ନବଗ୍ରହ ମାନେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ତଥା ସୁଖମୟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦରେ ଯେଉଁ ଖୁରା ଥାଏ ନା ଆଜ୍ଞା, ଗୋମାତାଙ୍କର ପାଦରେ ଯେଉଁ ଖୁରା ଥାଏ, ଖୁରାରେ ନାଗ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। କାହାର ଖୁରାରେ? ନା ଗୋମାତାଙ୍କର ଖୁରାରେ ନାଗ ଦେବତା ବାସ କରୁଥିବାରୁ ଗୋମାତା ଯେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ପ କିମ୍ବା ବିଛା ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଧିକ ଗାଈ ଆମେ ନ ରଖିପାରୁ ଆମେ କମ୍ ଗାଈ ରଖିବା। ଗୋଟେ ବି ତ ଗାଈ ରଖିଲେ ସମାନ ନା। ଆପଣ 10ଟା ଗାଈ ରଖିବେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିଲେ ବି ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି, ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋମାତାର ସେବା କଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମାନେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଆମକୁ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖରାପ
दुष्टात्मा से जगह जेहेतु हनुमान माने हनुमान कौन गाई लांगुड़ जेहेतु हनुमान बास करती भक्तराज हनुमान तेणु भक्तराज हनुमान जो जगार थे सेठी कौन दुष्ट शक्ति रही पारिबो नाही। आ गोटे जिनस मन रखिए देखिए गाई आपण मैंने रखुंट जदि गाईर आखिर लुह बाहर यदि कौन कारण से गाई को दुख हुए बा लुह बाहर ताल देखिए ये गोटे जानवे जे गाईर आखिर जदि लुह बाहर जानवे जे घरे किसी गोटे अमंगल साधन हेब तेणु ताहाकू बाछि विचारी बुझी जे तार प्रतिकार आपण करने को चेष्टा करेंगे बा करती ताहले समस्त प्रकार परिवार रे सुख शांति रहिबो बा मिली पारिबो। तेणु गोमातार सेवा करंतु जीवन रे सुखी हंतु अंतिम रे भगवान कृष्ण को विष्णुंकर बा रामंकर अशेष कृपा प्राप्त हंतु। जय सियाराम जय श्री कृष्ण हर हर महादेव।